નમસ્કાર રાજ્યના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા। હાલ સીધા જીએ ઇન્ડિયા गेट के જ્યાં नेताजीની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરતા વખતે પ્રધાનમંત્રી મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने अपनी सेवाएं दी है, मानवता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। जब नेपाल में भूकंप आया, इतनी बड़ी तबाही मची, तो भारत एक मित्र देश के रूप में उस दुख को बांटने के लिए जरा भी देरी नहीं की थी। हमारे एनडीआरएफ के जवान वहां तुरंत पहुंच गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट का भारत का अनुभव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। आप सभी को याद होगा 2017 में भारत ने साउथ एशिया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। वेदर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उसका लाभ हमारे दक्षिण एशिया के मित्र देश को मिल रहा है। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। नेताजी कहते थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के सपने का विश्वास मत खोना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को झकझोर सके। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे, और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। हमें अभी कई शिखर और पार करने हैं। इसके लिए जरूरी है हमें देश के इतिहास का हजारों सालों की यात्रा में इसे आकार देने वाले तप, त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यशगान की तीर्थ बन गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी हम सब ने कर दी है। आदिवासी समाज के योगदान और इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग राज्यों में आदिवासी म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम
उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलकाता में नेताजी के पैतृक आवास भी जाने का अवसर मिला था। जिस प्रकार से वो कोलकाता से निकले थे, जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे, उनके घर की सीढ़ियां, उनके घर की दीवारें, उनके दर्शन करना, वो अनुभव शब्दों से परे है। साथियों, मैं 21 अक्टूबर 2018 का वो दिन भी नहीं भूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष हुए थे। लाल किले में हुए विशेष समारोह में मैंने आजाद हिंद की कैप पहनकर तिरंगा फहराया था। वो पल अद्भुत था, वो पल अविस्मरणीय है। मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फौज से जुड़े एक स्मारक पर भी काम किया जा रहा है। 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुल्लित हुआ, वो भी मेरी अनमोल स्मृति है। और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। साथियों, नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि बहुत छोटे कालखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी है। आज कहीं पर भी आपदा हो या आपदा के संबंधित संभावनाओं की खबरें हो, साइक्लोन जैसी, और जब एनडीआरएफ के जवान यूनिफॉर्म में दिखते हैं, सामान्य मानवी को एक भरोसा हो जाता है कि अब मदद पहुंच गई। इतने कम समय में किसी संस्था और इसके यूनिफॉर्म की पहचान बनना, यानी जैसे हमारे देश में कोई तकलीफ हो और सेना के जवान आ जाएं, तो सामान्य मानवी को संतोष हो जाता है, भाई बस अब ये लोग आ गए हैं। वैसा ही आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने अपने पराक्रम से ये करके दिखाया है। मैं पराक्रम दिवस पर नेताजी का स्मरण करते हुए मैं एनडीआरएफ के जवानों को, एसडीआरएफ के जवानों को, उन्होंने जिस काम को जिस करुणा और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं इस आपदा प्रबंधन के काम में इस क्षेत्र में काम करने वाले कईयों ने अपने जीवन भी बलिदान दिए हैं। मैं आज ऐसे जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ऐसे सबको मैं
आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं आप सबको भी आज पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेताजी એટલે કે સુભાષચંદ્ર બોઝ જેઓની આજે જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે ઇન્ડિયા ગેટ પર નેતાજીની હોલોગ્રામ પ્રતિમાનું અનાવરણ પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું, જેઓએ ન માત્ર સુભાષચંદ્ર બોઝના પરાક્રમને પરંતુ દેશના જવાનોને યાદ કરી તેઓને 100 સલામી આપી। અને હવે જોઈએ અન્ય સમાચારો। તો માવઠા બાદ હવે કડકડતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેજો, કારણ કે રાજ્ય હવામાન વિભાગે કોલ્ડવેવની આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં આગામી 3 દિવસ કોલ્ડવેવની આગાહી કરાઈ છે। કચ્છ, ભાવનગર, પોરબંદર અને રાજકોટમાં કોલ્ડવેવની આગાહી કરાઈ છે। તો સુરેન્દ્રનગર, જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ 3 દિવસ ઠંડીની આગાહી કરવામાં આવી છે। આગામી 3 દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં જોરદાર ઘટાડો થઈ શકે છે। પાટીદાર સંગઠન એસપીજીના આગેવાનોમાં જોરદાર વિખવાદ સર્જાયો છે। હવે લાલજી પટેલે નવા સંગઠનની જાહેરાત કરી છે। અગાઉ અશ્વિન પટેલે રચેલા સંગઠનના સભ્યોની લાલજી પટેલે બાદબાકી કરી છે। 17 જાન્યુઆરીએ લાલજી પટેલની ગેરહાજરીમાં કારોબારી બોલાવીને અશ્વિન પટેલ, પૂર્વિન પટેલ સહિતના આગેવાનોએ પ્રદેશ માળખું જાહેર કરી દીધું હતું, જેની સામે લાલજી પટેલે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો। 17 જાન્યુઆરીએ લાલજી પટેલની જાણ બહાર જ કારોબારી બેઠક બોલાવાઈ, જેમાં અશ્વિન પટેલને પ્રદેશ અધ્યક્ષ, ગૌરાંગ પટેલને ઉપાધ્યક્ષ, પૂર્વિન પટેલને મહામંત્રી તથા જસ્મીન પીપળિયાને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના અધ્યક્ષ જાહેર કરી દેવાયા છે। હકીકત સામે આવતા લાલજી પટેલે દાવો કર્યો હતો કે લેટરપેડનો ખોટો ઉપયોગ કરાયો છે। અમેરિકા અને કેનેડા જેવા દેશમાં સેટલ થવાની આંધળી દોટ 4 લોકોના મોતનું કારણ બની। કેનેડા અમેરિકા સરહદે -35 ડિગ્રી ઠંડીમાં થીજી જવાથી જે 4 લોકોના મોત થયા તે ચારેય ગુજરાતી હોવાની ચર્ચા છે। કેનેડાના સ્થાનિક મીડિયામાં ગેરકાયદે સરહદ પાર કરવાની લાયમાં આ પરિવાર મોતને ભેટ્યો। કેનેડા અમેરિકા બોર્ડર, જ્યાંથી 19-20 જાન્યુઆરીએ એક પુરુષ, મહિલા, એક તરુણ અને નવજાત બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યા। અમેરિકાના મિનેસોટા રાજ્યની સરહદ નજીક કેનેડાના ઇમર્સન વિસ્તારમાંથી આ ચારેય મૃતદેહ મળ્યા। આ વિસ્તારમાં હાલ -35 ડિગ્રીથી લઈને -41 ડિગ્રી તાપમાન છે અને આ ચારેય લોકોના મોત અતિશય ઠંડીથી ઠૂંઠવાઈ જવાના કારણે થયા। કેનેડાના સ્થાનિકોનો દાવો છે કે ચારેય મૃતકો ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરતા હતા, આથી ચારેય ગુજરાતી હોવાની ચર્ચાએ વેગ પકડતા ગુજરાતમાં ખળભળાટ મચી ગયો। સૌથી પહેલા તો એવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું કે કલોલના ડીંગુચા ગામના પરિવાર સાથે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ ડીંગુચા ગામ પહોંચી। ગામના સરપંચના દાવા પ્રમાણે અહીંના એક પરિવારનો છેલ્લા કેટલાક સમયથી સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો। જો કે આ ઘટના એમની સાથે બની છે કે નહીં તેની કોઈ પુષ્ટિ નથી। પોલીસે આવીને માહિતી લીધી કે આ વ્યક્તિઓને તમે ઓળખો છો? જે નામો હતા એ વ્યક્તિને હું ઓળખું છું। નામમાં તો ભાઈ બલદેવભાઈના એક બાબાનું નામ જગદીશભાઈ, એમની પત્નીનું નામ વૈશાલીબેન, તેમજ બેબી બાબો। આ તરફ જગદીશ પટેલના પિતરાઈ ભાઈ જશવંત પટેલે માહિતી આપી કે તેમના પરિવારના 4 સભ્યો કેનેડા ગયા છે, પરંતુ એક સપ્તાહથી તેમનો કોઈ સંપર્ક નથી થયો। મારા પરિવારના છે 4 લોકો ગયેલા છે ફરવા માટે, જગદીશભાઈ, પણ એકચ્યુઅલી અમને પણ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જ ખબર પડી છે કે આવું જે ઘટના બની છે, પણ અમને કોઈ હજુ સત્તાવાર માહિતી પ્રાપ્ત થઈ નથી કે આ જે પરિવાર છે એ અમારો જ છે। એટલે અમારો પરિવાર ચિંતિત છે હાલ કે આ જે ઘટના છે એ શું હકીકત છે। એટલે અમે ભારત સરકારને અપીલ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ અમને સત્તાવાર માહિતી આપે। અમારે 1 અઠવાડિયા પહેલાં એમના જોડે વાત થઈ હતી અને એ કેનેડા પહોંચ્યા ત્યારે એમની જોડે વાત થઈ હતી કે હું કેનેડા પહોંચ્યો છું, પછી એમનો કોઈ ન્યૂઝ નથી। કેનેડા સરહદ પરથી મળી આવેલા મૃતદેહ કોના છે તેને લઈને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી મળી નથી। જો કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે અમદાવાદના સરદારધામ ખાતે એક કાર્યક્રમમાં એવો દાવો કર્યો કે મૃતકો પાટીદાર પરિવારના છે। 4
ભાઈ બહેનો આપણા પાટીદાર સમાજના ગઈકાલે જે જોયું સાંભળ્યું છે, -40 ડિગ્રી ઠંડીમાં કેનેડા બોર્ડર ઉપરથી અમેરિકા જતા ઠંડીમાં જે રીતે ઠૂઠવાઈ ગયા, 4 દીકરા દીકરી, છોકરો 40 વર્ષની ઉંમર હતી, એની પત્ની હતી, એના બાબા 11 વર્ષનો દીકરો હતો, નાની દીકરી હતી, 4 જણા ત્યાં ગુજરી ગયા। આ તરફ કેનેડામાં આ કેસની તપાસ કરી રહેલા અધિકારીઓએ પણ આ મુદ્દે હજુ કોઈ ફોડ પાડ્યો નથી। And I ask you to please understand that it's going to take time to identify the names, ages, and nationalities of these deceased victims. You'll also note that I am using the term victims. And that's on purpose. We're very concerned that this attempted crossing may have been facilitated in some way, and that these individuals, including an infant, were left on their own in the middle of a blizzard when the weather hovered around -35 degrees Celsius, factoring the wind. These victims faced not only the cold weather, but also endless fields, large snowdrifts, and complete darkness. આ પરિવાર ભારતીય હોવાની પુષ્ટિ તો થઈ ચૂકી છે, પરંતુ તે કોણ છે અને ત્યાં કેવી રીતે પહોંચ્યા તેને લઈને તપાસ ચાલી રહી છે। ગેરકાયદે બોર્ડર પાર કરાવનારા એક આરોપીની પણ સ્થાનિક સુરક્ષા એજન્સીઓએ ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે। વિભુ પટેલ સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તો કેનેડા યુએસ બોર્ડર પર ગુજરાતીઓના મોત થયાના દાવાને લઈને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે આપેલું નિવેદન ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે અહીં ભવિષ્ય ઉજ્જવળ નથી, યોગ્ય તક નથી મળતી, એટલે આવી કરુણ ઘટના બની છે। નીતિનભાઈના મતે અહીં સારી તક ન મળતી હોવાથી લોકો કેનેડા અને અમેરિકા જાય છે। મોટા પ્રમાણમાં લોકો જાય છે અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા। શા માટે જાય છે? અહીંયા તક નથી, અહીંયા મહેનત કર્યા પછી પણ સ્થાન નથી મળતું, એટલે બધા મોટી રકમનો ખર્ચો કરી કેટલા જોખમો લઈ અને અમેરિકા જ્યારે જતા હોય, અમેરિકાના મિત્રોને તો અભિનંદન આપું કે કોઈ ત્યાં પહોંચી જાય પછી તો એ ભગવાનના ત્યાં પહોંચી ગયો એ મજા એને સાચવી લે છે, ત્યાં કોઈ ચિંતા નથી, ખાલી આ બોર્ડર ક્રોસ કરવાની જ ચિંતા છે। એ ચિંતા, બીજું બધું નહીં બોલું કારણ કે મીડિયાવાળા છે, આ બધું રેકોર્ડિંગ થાય છે। અહીંયા તકો ઉપલબ્ધ નથી થતી, ભવિષ્ય ઉજ્જવળ નથી થતું, મહેનત કરવા છતાં, અભ્યાસ કરવા છતાં પણ કોઈ સારી પોઝિશન પ્રાપ્ત નથી થતી, એટલા માટે આ બધો સંઘર્ષ જ્યારે કરે છે ને આવા દુઃખદ બનાવો પણ જ્યારે બને છે એનું આપણને દુઃખ છે। તો આગળ કરીશું અને સમાચારો પર નજર, તે પહેલા હાલ એક બ્રેક। વેલકમ બેક। કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન બાદ સરકારે કરેલા સહાયના સર્વેથી લોકો સંતુષ્ટ છે કે નહીં, આ જ મુદ્દે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી લોકોનો મત જાણવા માટે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર આજે એક પોલ કર્યો, જેના રિઝલ્ટ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 60.6% લોકોનું માનવું છે કે સરકારના સર્વેથી તેઓ ખુશ નથી, જ્યારે કે 39.4% લોકોનું માનવું છે કે તેઓ સરકારના સર્વેથી સંતુષ્ટ છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર દરરોજ આ જ પ્રકારના સવાલ તમને પૂછશે, જેના પર તમે તમારો અભિપ્રાય રજૂ કરી શકો છો। કોરોનાના કેસમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે અને કેસ પણ રોકેટ ગતિએ વધી રહ્યા છે, ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી તમામ લોકોને અપીલ કરે છે કે સાવચેત રહો, સુરક્ષિત રહો, કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરીએ, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળીએ, કોરોનાની આ લહેરને હળવાશથી લેવાની ભૂલ ન કરતા, કારણ કે કોરોનાના કેસમાં થતો વધારો ચિંતાનો વિષય છે। કોરોનાને હરાવવા રસીકરણ અને કોરોનાના નિયમોનું પાલન ખાસ જરૂરી છે। તો આ સાથે જ બુલેટિન સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।